طرح بیرونی ممالک میں اب پاکستان کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے، کس طرح انہوں نے اداروں کو اندر سے کھوکھلا کیا ہے، کس طرح سے سازشیں کر کے انہوں نے اپنے مقدمات کو ختم کروایا ہے۔ افواج پاکستان کی سلامتی کو حق سمجھتی ہے، حقیقت سمجھتی ہے، ایمان سمجھتی ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میں کلیئر کر دوں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن میں اس نیریٹو کے ساتھ نہیں ہوں کہ پاک فوج کو رسوا کیا جائے، پاکستان کی سرحدوں کو کمزور کیا جائے، پاکستان کے دشمنوں کو شہ دی جائے۔ ایک ایسا طوفان ہے سیاستدانوں کا پیدا کیا ہوا، جس کے پیچھے امریکہ ہے، ہندوستان ہے، اسرائیل ہے اور پاکستان کے دوسرے دشمن ہیں، چاہے وہ باہر بیٹھے ہوں یا ملک کے اندر بیٹھے ہوں۔ کروڑوں لوگ عمران خان کی آواز پر نکلتے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اس ملک کے لیے ضروری ہے، نہ نواز شریف اس ملک کے ضروری ہے، نہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے، نہ آصف زرداری اس ملک کے ضروری ہے، نہ فضل الرحمان اس ملک کے ضروری ہے، نہ شہباز شریف اس ملک کے ضروری ہے۔ اس ملک کے لیے ضروری ہے تو نظریہ پاکستان ضروری ہے، افواج پاکستان ضروری ہے، اور مضبوط ترین افواج، مضبوط ترین دفاع، باعزت فوج، عوام کی حمایت یافتہ فوج پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ ایک دیر کے بعد آپ سے آج گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، جس کی وجہ میری آنکھ کی سرجری تھی اور ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق مجھے مہینہ بھر مکمل طور پر ریسٹ کرنے کا کہا گیا، نہ بولنے کا کہا گیا۔ میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں عدالتوں تک تو ضرور گیا ہوں، آپ لوگوں کے پاس بھی بیٹھا ہوں، ملک کے حالات پر نظر بھی رکھی ہے، تبادلہ خیال بھی کیا ہے، لیکن اس لیے میں ایک مہینے تک کوئی بھی لفظ ریکارڈ نہیں کروا سکا کہ میں ڈاکٹر کی بات پر بھی عمل کروں، اور آپ سے جب مخاطب ہوں تو اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے جذبات کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ ناظرین، آج انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، گھرانوں سے لے کر قومی زندگی تک اور پورے ملک کے تمام اداروں تک ایک ایسا طوفان ہے سیاستدانوں کا پیدا کیا ہوا، جس کے پیچھے امریکہ ہے، ہندوستان ہے، اسرائیل ہے اور پاکستان کے دوسرے دشمن ہیں، چاہے وہ باہر بیٹھے ہوں یا ملک کے اندر بیٹھے ہوں۔ طوفان یہ ہے کہ اپنی ذات کی حفاظت کرو، اپنے مفادات کو دیکھو، اپنے مقدمات کو ختم کراؤ، اپنے لیے اداروں کے سربراہ قائم کرو، اپنے لیے اپنی مرضی کے فیصلے کرواؤ، اپنے لیے عدالتوں کو گالیاں دو، اپنے لیے افواج پاکستان پر کیچڑ اچھالو، اور اپنے لیے ہندوستان کی کاسہ لیسی کرو، اور اپنی ذات کے لیے اپنی ہی قوم کے نمائندوں کے زمین خریدو، ان کی وفاداریاں تبدیل کراؤ، اور آنے والے الیکشن میں مکمل طور پر دھاندلی کرنے کے لیے سارے انتظامات کرو۔ یہ طوفان ہے، اور کوشش اس کے پیچھے یہ ہے کہ عمران خان
दोबारा इक्तदार में ना आ सके। नाजरीन, आप 22-23 करोड़ आवाम की आवाज को सुन रहे हैं। आप इमरान खान का बयानिया तवज्जो से सुन रहे हैं ना। बैरूनी ममालिक की, बैरूनी एजेंसियों की, जिनका मैंने नाम लिया है, CIA, राव और मोसाद, इन एजेंसियों का जो रोल है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान की जुग्राफी सरहदों को तब्दील करने के लिए जो इनका रोल है, उस पर भी आपकी निगाह है ना, उसे भी आप देख रहे होंगे ना। तो इस सारी की सारी बात के पीछे 13 जमातों का, जिनको 3 किस्म के बंदे, 3 लीडर इस मुल्क के, इस कौम के, जिन्हें बदकिस्मती से लीडर ही तस्लीम किया जा रहा है। ना उनकी लूटमार देखी जा रही है, ना उनका माजी देखा जा रहा है, ना उनका हाल देखा जा रहा है, ना कौम को किस तरह 35 साल से उन्होंने तबाह किया है, ना यह देखा जा रहा है किस तरह से कौम को 35 साल तक उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है, किस तरह मईशत को बर्बाद कर दिया है, किस तरह बैरूनी ममालिक में अब पाकिस्तान की साख को तबाह कर दिया है, किस तरह उन्होंने अदारों को अंदर से खोखला किया है, किस तरह से साजिशें करके उन्होंने अपने मुकद्दमात को खत्म करवाया है, और किस तरह से मुलजम इक्तदार की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आप सब कुछ देख रहे हैं, कुछ आपसे छुपा नहीं। और यह भी आप सुन रहे हैं कि करोड़ों लोग इमरान खान की आवाज पर निकलते हैं और एक ही मुतालबा करते हैं कि हमें इंपोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। एक ही मुतालबा करते हैं कि हम हुकूमत में इमरान खान को देखना चाहते हैं। उसका नसीब है भाई। अवाम के मुसलमान हो ना, तो मुसलमान हो तो इस बात को लिखो अपने सीने पर कि अल्लाह जब किसी पर मेहरबान होता है तो अपनी मखलूक के जुबान पे उसका नाम ले आता है, अपनी मखलूक के दिलों में उसका एहतराम पैदा कर देता है, अपनी महबूब के, अपनी मखलूक की आंखों में उसका हया पैदा कर देता है, और उसके लिए फिर मखलूक दुआएं मांगती है। दुआएं मांगने में अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे भी होते हैं, फकीर भी होते हैं, वली भी होते हैं, दुनियादार भी होते हैं, कलंदर भी होते हैं, मासूम बच्चे भी होते हैं, बहनें, बेटियां, माएं भी होती हैं, और बुजुर्ग बाप भी होते हैं। दुआएं यहां पर भी इमरान खान के लिए, दुआएं बैरून मुल्क में भी इमरान खान के लिए, दुआएं मदीना मुनव्वरा में भी इमरान खान के लिए, दुआएं खाना काबा में भी इमरान खान के लिए। और जब लोग इमरान खान की बात करते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की सलामती की बात करते हैं, इमरान खान की जात की बात नहीं करते। अवाम को इमरान खान के इक्तदार में अपना रोशन मुकद्दर और मुस्तकबिल नजर आता है। अवाम को इमरान खान के इक्तदार में पाकिस्तान की नजरियाती और जुग्राफी सरहदों की हिफाजत नजर आ रही है। गलती कहां पर हो रही है? इमरान खान से हो रही है या इमरान खान के तमाम साथियों से हो रही है? चंद लोगों को निकालकर इमरान खान के वर्कर से हो रही है या उससे मोहब्बत करने वालों से हो रही है? गलती कहां पर हो रही है, आज इस पे गौर कर ले। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, फजल रहमान, आसफ जरदारी, बिलावल, मरियम, इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं किसी की पाकिस्तान की सलामती के सामने। जिन लोगों ने पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाया है, उनके चेहरे देखें आप आंखें बंद ना करें। और जो लोग इमरान खान की मोहब्बत में आज भी पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं,
आप उनको भी देखें। मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं क्लियर कर दूं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, लेकिन मैं इस नैरेटिव के साथ नहीं हूं कि पाक फौज को रुस्वा किया जाए, पाकिस्तान की सरहदों को कमजोर किया जाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को शह दी जाए। सीआईए, मुसाद और रा के एजेंडे को मजबूत करने के लिए हम अपना अमल करें, अपने अल्फाज बोलें या अपनी सोच का रास्ता अख्तियार करें। मैं इसके साथ नहीं हूं। मैं आपको भी कहता हूं, इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर और बाहर जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, जितने भी दुआ को मौजूद हैं, सब के सब मेरी बात को पल्ले बांध लें, तवज्जो से सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब आप तस्बीह बयान करते हैं, जब रसूल अल्लाह की बारगाह में आप दुरूद पाक भेजते हैं, तो वहां पर दुआ मांगे कि या रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क को सलामत रख, हमारी फौज को इज्जत दे, अफवाज पाकिस्तान को ताकत अता कर, हिम्मत अता कर और कुर्बानियां देकर वो इस मुल्क को बचाएं, जिनकी कुर्बानियां पहले ही तारीख की बेमिसाल कुर्बानियां हैं। लोगों बात सुनो, कोई आसान काम नहीं है जवान बच्चे कुर्बान कर देना, मुश्किल तरीन काम है। मौला हुसैन की सुन्नत है ये, हक के लिए अपने बेटे कुर्बान कर देना, अपने बुजुर्ग कुर्बान कर देना, अपनी बेटियों को मुसाहिब में छोड़कर शहादत ले लेना। मासूम बच्चे, 6 माह के बच्चे से लेकर 18 साल के जवान बेटे तक, भतीजों तक, भांजों तक, भाइयों तक सब कुछ कुर्बान कर देना, यह हुसैनियत का रास्ता है। अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सलामती को हक समझती है, हकीकत समझती है, ईमान समझती है। इसलिए अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बेटे कुर्बान करके, बाप कुर्बान करके, भाई कुर्बान करके, बीवियां बेवा करके, बच्चे यतीम करके, बूढ़े मां बाप को बेसहारा करके इस मुल्क की हिफाजत कर रही है, इस मुल्क पर कुर्बान हो रही है, इसलिए कि आपकी आजादी ना जाए, इसलिए कि आपके बच्चे न यतीम हो, इसलिए कि आपकी औरतें बेवा ना हो, इसलिए कि यह मुल्क तारीख की बेमिसाल कुर्बानियां देकर हासिल किया गया। अब इस मुल्क का खात्मा ना हो, ये मुल्क टूट ना जाए। पाक फौज की सबसे कम तरह है, ब्यूरोक्रेट से, जज से कहीं कम तरह है पाक फौज के अफसरों की या जवानों की, बहुत कम तरह। क्लर्क भी उनसे ज्यादा तरह लेते हैं, लेकिन कुर्बानी जान की देते हैं वो, औलाद की देते हैं वो, माल की देते हैं वो। और आप एतराज करते हैं कि उनके लिए इतना फंड क्यों मुख्तस किया गया है? वो फंड कौमी सलामती पर लगता है, वो फंड्स आपके दिफा पे लगते हैं, और मजबूत तरीन अफवाज, मजबूत तरीन दिफा, बाइज्जत फौज, अवाम की हमायत याफ्ता फौज पाकिस्तान की सलामती की जमानत है। तहरीक इंसाफ के लोग इस बात को याद रखें। आपकी बातों से आप एक बात करते हैं तो आपकी उस बात को 10 गुना ज्यादा करके ये 13 जमातें उसको 10 गुना ज्यादा करके फौज के खिलाफ उछाल रही हैं। आपको शायद इल्म नहीं इस बात का। आप एक पोस्ट लगाते हैं, उसकी जगह पे 5 पोस्ट लग जाती हैं उन लोगों की तरफ से जो आपके साथी नहीं, जो आपके मुखालिफ हैं, सिर्फ पाक फौज के और आपके दरमियान फासले बढ़ाने के लिए। तहरीक इंसाफ के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप तवज्जो से इस बात को सुने। आप जितनी पाक फौज की और जितनी अदलिया की मुखालिफत करेंगे, जितने
آپ انتظامیہ کی بیوروکریٹس کی مخالفت کریں گے آپ اقتدار سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ اپنے عمران خان کو اقتدار میں نہیں لا سکیں گے. آج ابھی موقع ہے اپنی سوچ کو بدلیں, اپنی راہ کو بدلیں, افواج پاکستان کو عزت دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ افواج پاکستان کے لیے ضروری ہیں یا انہوں نے اس ملک کو بچا رکھا ہے. میں کسی اور جنرل کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا, لیکن میں ایک دعویٰ ضرور کرتا ہوں کہ جس فوج کے وہ سربراہ ہیں اس فوج نے اس ملک کو بچا رکھا ہے, اس فوج نے ہماری عزتیں بچا رکھی ہیں, اس فوج نے ہماری غیرت بچا رکھی ہے, اس فوج نے قومی سلامتی کے تقاضے پورے کر رکھے ہیں. نہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس ملک کے لیے ضروری ہے, نہ نواز شریف اس ملک کے ضروری ہے, نہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے, نہ آصف زرداری اس ملک کے ضروری ہے, نہ فضل الرحمان اس ملک کے ضروری ہے, نہ شہباز شریف اس ملک کے ضروری ہے. اس ملک کے لیے ضروری ہے تو نظریہ پاکستان ضروری ہے, افواج پاکستان ضروری ہے, اور ان کے پیچھے عوام کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. آج میری باتوں کو آپ یاد رکھیں گے, آپ اپنے دشمن کو ناکام کریں. آپ کی آواز کو دشمن غلط رنگ دے کر پیش کرتا ہے. آپ اپنے جذبات پر قابو کریں. عمران خان اقتدار میں آ جانا ہے عمران خان اقتدار میں. یاد کریں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وہ بات جو انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کے سامنے لاہور کے اندر میٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کل کو عمران خان آ جائے گا تو ہم ان کو سلام کریں گے. آپ نہ بھولیں, آپ صرف اس بات پر زور دیں کہ ملک میں الیکشن جانبداری سے ہونے چاہیے, الیکشن آزادانہ ہونے چاہیے. پاک فوج کی عزت کریں, عدلیہ کی عزت کریں. آپ عدلیہ کا مورال بلند رکھیں, پاک فوج کا مورال بلند رکھیں, اور آپ سیاست میں وہ اصول لے کر چلیں جو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اصول لے کر چلے. میں پھر کہوں گا کہ آپ نادانی میں اپنا نقصان نہ کریں. دیس دلاں دے وچ بسا لئیے, دیس واسی دا دین ایمان ہوندا, دیس عشق ہوندا, دیس رزق ہوندا, دیس رب دی آپ پہچان ہوندا, دیس غیرتاں دا پالنہار ہوندا, دیس عزتاں دا نگہبان ہوندا. پاویں دکھ جریے دیس پیار کریے, دیس مان تران سہان ہوندا. پاویں جند جاوے دیس اپنے دا برا منگی دا نہیں, برا کری دا نہیں. دعویٰ ہوئے جے پاک محبتاں دا, پیار دیس دا تلی تے تری دا نہیں. غرضاں قربان کر کے, وجود قربان کر کے, مفاد قربان کر کے, اور اپنی سیاست نو پیچھے پا کے اپنے دیس کی حفاظت کرو. کوئی ضروری نہیں عمران خان صاحب کا اپنا لفظ ہے کہ عمران خان اتنا ضروری نہیں جتنی پاک فوج, طاقتور پاک فوج ضروری ہے اس ملک کے لیے. آپ بھی یاد رکھ لیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.